ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ भट्टी साहब जी। राणा नासिर खान पंजाबी साहब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। तुसी पंजाब दी रावलपिंडी डिवीजन दे हवाले नाल जानकारी दी है और बहुत सोहना तुसां दस्सिया है कि इलाका शुरू तो ही मारूफ रहा है, मशहूर रहा है अपना पंजाबी दे हवाले नाल। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब होन रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी मोहम्मद सुलेमान चकवाल वाले रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां क्या सी पेशावर थी जमुना ताईं चंबा थी ताडेरा बोलन समझन लोग पंजाबी सुचा सुखन है मेरा। यानी इस खिते दी देखना पंजाबी दे नाल कितनी जुड़त है और इथों दी लोकाई दी 99% 98-99% लोकाई दी ज़बान पंजाबी सी ते अज भी पंजाबी है। ते क्योंकि हुण असीं जेलम दा जिक्र कर रहे हैं ते जेलम दे जिहड़े महान सूफी शायर और पंजाबी शायर अल्लाह दिता जोगी जेल में उन्हां दा पूरा नाम है। बाद लोग उन्होंने दसते हैं कि वो डार फैमिली तो खानदान तो टब्बर तो तलक रखते सन। डार कश्मीरी पंजाबी अल्लाह दिता जोगी जेलमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां दा जमन वरा जिहड़ा ना कुछ लोगों ने 1903 दस्सिया है, कुछ ने 1909 दस्सिया है ते जिहड़ी आप दी वफात है वो 26 मार्च 1998। असी अगे भी बयान कर चुके हैं, आज फिर मुख्तसरन दसांगे कि जिहड़ी पंजाबी है पाकिस्तान की सब तो वड्डी ज़बान 80% लोग दी ज़बान है और पंजाब दे लोगों का जायज़ मांगे हक है कि स्कूलों कॉलेजों के दफ्तरों च लागू किया जाए। इस तो अड आज़ाद कश्मीर की भी सब तो वड्डी ज़बान, ठीक है ना जी। और ये जिहड़ा खिता है जेलम चकवाल अटक रावलपिंडी आज़ाद कश्मीर उधर हरिपुर हजारा एबटाबाद ये 10 एक ही खिता है, ठीक है ना जी। किधरे मैदान आ जाते हैं, किधरे पहाड़ आ जाते हैं। ये खिता मरूफ है पंजाब के बारे में। पहला असी अज दे जिहड़ा ना जी अपना जिहड़ा सी प्रोग्राम है अज दी पंजाबी बैठक दे विच कूक पाकिस्तान कूक दी अज दी पंजाबी बैठक दे विच असी जोगी जेलमी होरां दे हवाले नाल गल करांगे। जिहड़े सूफी दानिश दा पैरोकार ने, सूफी रीत दे पैरोकार ने और सूफी उन्हां दा कलाम सूफी दानिश दा और सूफी सियानत दा बड़ा वड्डा नमूना है। लिखते ने शमा एक धोखे दा ना है, इस धोखे दुनिया मारी, इस धोखे विच परवाने साड़ी जिंद सारी, दीवा बत्ती तेल भराया कुछ ना ओदा अपना, शाम होवे तो रोशन होवे लैके आगूदारी। लो जी आ पंजाबी सूफियाना जिहड़ी रंग है वो तुहानूं इत्थे नजर आ रहा है जनाब अल्लाह दा डार जोगी जेलमी होरां दी शायरी दे विच। अल्लाह तक जोगी जेलमी सूफियाना दानिश दा और पंजाबी दी सूफियाना रीत दा बहुत वड्डा उन्हां दी जिहड़ा ना नमूना उन्हां दी शायरी। और मैं इत्थे थोड़ा जिहा जिक्र करा उन्हां दे ज़माने दे उन्हां दे वेले दे जिहड़े शायर हो गुजरे ने उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा नाम ने। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोल्डा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी दे वड्डे शायर, साईं अहमद अली पिशौरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी पिंडी च रहे थे, बहुत वड्डे पंजाबी दे महान सूफी शायर। अल्लाह दा चंगी साईं होरां दा शागिर्द सी। पीर फजल गुजराती भी साईं होरां दा शागिर्द। फिरोजुद्दीन शरफ ते रामलाल दर्शन सिंह अवारा, उस्ताद दामन, मौला बख्श उस्ताद हकीम नासर, उस्ताद इश्क लहर, दाएं इकबाल दाएं जोगी होरां दे वेले दे शायर सन। मैं जेलम दा भी थोड़ा जिहा तारफ करा दियां कि जेलम वो इलाका है कि इत्थे कई तहजीबां लंघियां ते लंघ गईयां ते गुजर गईयां। फारसी, यूनानी, बुद्ध मत ते सिख, बरतानवी तहजीब ते फिर अल्लाह ताला ने इन्हूं नूर नसीब कीता ते इस्लाम दी रोशनी इत्थे फैली, चानन फैला सूफिया इकराम ने। तो उस चानन दी चानन फैला रहे ने जनाब मियां जोगी जेलमी। ते इत्थों तारीख दा बारे कहा जाता है कि जिस तरह अगे भी जिक्र किया है कि 7 दरियावां दी जमीन होण, 5 दरियावां दी आख्या जाता है, पंजाब पहला सफर सिंधु सी ते वादी समा इस इलाके च ही है रावलपिंडी डिवीजन टैक्सला ते ये सारियां तहजीबां हड़प्पा ते मंजोदड़ो मिला के सफर सिंधु बनाते हैं यही पंजाब। फिलहाल असीं रावलपिंडी डिवीजन दा गल करिए तो टैक्सला दे खंडरात इसकी कदामत दसदे ने। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भी टैक्सला सी ते विद्या पुरानी दानिश इलम
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰੀਤ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਦੀ ਸਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਵਾਦੀ ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਾਸਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਿ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਮਾਹਿਰ ਅਜ਼ਿਆਤ ਇਸ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਫਾਸਿਲਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇਲਮ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮ, ਇਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਨਣ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ, ਇਲਮ ਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਤੇ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਨਣ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਦੱਸ ਜੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਡਟ ਕਾਰਡ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਕੈਡਟਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਲਾ ਰੋਹਤਾਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਦਾ ਸਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨੇ, ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਤਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਿਆ ਜੇਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇਲਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂਫ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਬ ਵੀ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਲਮ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੰਜੂਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਰਾਜਪੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈयद ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਪੀਰ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਿਫਤ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁੰਦਰਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਸੀ,
ਕਾਮਰਾਨ ਸੂਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਮ ਅਦਬ ਸ਼ਨਾਸ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੇਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮੁਸੱਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਹਿਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਨਾਲ ਰਾਜਗੀਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਦਾਰ ਸਨ, ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਦਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਸਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਕਿਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਖਿੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਪਾਕ ਤਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਜੇਲ੍ਹਵੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੇਲ੍ਹਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਗਰ ਖੁਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਆਨਿਆਂ ਚੌਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਮਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਜੋ ਕਰੇ ਇਮਦਾਦ ਮੇਰੀ, ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਜੋ ਕਰੇ ਇਮਦਾਦ ਮੇਰੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਹਿਮਾਇਤ ਜਲਾਦ ਮੇਰੀ, ਜਲਦਾਦ ਮੇਰੀ। ਨਿਸ਼ਤਰ ਮਾਰ ਜਰਾ हैरान होया, निश्तर मार जरा हैरान होया, खुश्क वेख के रगे फसाद मेरी। यानी उन्हें जिस वेख्या ना कि इन्हां दे रगे फसाद, खुश्क के मकसद ये सी कि जेड़ा अंदर रग है ओहदे अंदर फसाद है ही नहीं, वो खुश्क है, वो ये फसाद किधरे हो रहे। गुजरी मुद्दत तक नहीं जोगी पैगाम आया, ऐसे दोस्तां नूं भुल भी मेरी याद मेरी। दोबारा सामने दे बहुत पेश करांगा जी जोगी जल्मी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, गमा ने ऐसा घेर लिया, होवे कौन जो करे इमदाद मेरी, बेगुनाह गरीब दा हाल तक के लगा करन हमायत जल्लाद मेरी। निश्तर मार जरा हैरान होया, खुश्क वेख के रगे फसाद मेरी। गुजरी मुद्दत नहीं जोगी पैगाम आया, ऐसी दोस्तां नूं भुल्ली याद मेरी। ते ये वेखो जी उन्होंने बड़े सोहने ढंग दे अंदर तर्जमानी की। इहदे च मजाजी इश्क दा भी बयान है कि जिहड़ा आशिक जदों अपने जदों आशिक नूं ओहदा महबूब जिहड़ा ना गफलत दे नाल वेखदा है, ओहदा तवज्जो नहीं करदा, उस हवाले नाल बयान है। ते दुनिया दी लोकां दी लुकाई दी गुरबत दा भी बयान है। ते दुनिया दे रंगां नूं बयान करना भी आप दी वसफ है। ते किस तरह बयान करते हैं जोगी जल्मी, ते दुनिया की शहर है। वो कहते हैं चतर चलाक होशियार दुनिया, चतर चलाक होशियार दुनिया, मेरी सादगी मैनू खार कर गई। मेरी सादगी सादा लोग सन जोगी जल्मी, मेरी सादगी मैनू खार कर गई, मेरी आजजी मेरी इंकसारी मेरे थां थां दुश्मन तैयार कर गई। मेरी सादगी मेरी बुर्दबारी ताने तोहमतां दी यलगार कर गई। जोगी मेरी फ्याजी ते मुफलसी दे मेरा जग विच रहना दुश्वार कर गई। कितना सोहना बयान। चतर चलाक होशियार दुनिया, मेरी सादगी मैनू खार कर गई, मेरी आजजी मेरी इंकसारी मेरे थां थां दुश्मन तैयार कर गई। मेरी सादगी मेरी बुर्दबारी ताने तोहमतां दी यलगार कर गई। जोगी मेरी फ्याजी ते मुफलसी दे मेरा जग विच रहना दुश्वार कर गई। ते एक होर थां वो बयान करते ने सूफियाना रंग दे हीर रांझे दा किस्सा भी बयान करते ने। ते लिखते ने जो एक बारी चढ़ के ते फिर इको बारी लह गया, जो एक बारी चढ़ के तो इको बारी लह गया, मैं वेखदा ही रह गया, मैं वेखदा ही रह गया। जोबन जवानी 4 दिन ए खुश बयानी 4 दिन, जोबन जवानी 4 दिन ए खुश बयानी 4 दिन, ए जिंदगानी 4 दिन, सारी कहानी 4 दिन। ये भी जवानी दा मजा वो कोई सी जो लै गया, ये भी जवानी सा मजा जो वो कोई सी जो लै गया, मैं भी वेखदा ही रह गया, मैं वेखदा ही रह गया। डाडा
ਡਾਡਾ ਸਤਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ। ਵਾਹ ਡਾਡਾ ਸਤਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ। ਟਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀ, ਟਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੋਗੀ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਪਰ ਹੀਰ ਸੀ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਖੇੜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਰਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੁਖਲਸ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ 4 ਦਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਬਿਆਨੀ, 4 ਦਿਨ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, 4 ਦਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਬਿਆਨੀ, 4 ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, 4 ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, 4 ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀ ਜੋ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਾਡਾ ਇਸ਼ਕ, ਡਾਡਾ ਸਤਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ। ਟਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਪਰ ਹੀਰ ਸੀ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਖੇੜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮਤ ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋਰੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਤਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਨਫਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, 4 ਮਿਸਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰੁਬਾਈ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਰੀਪੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਚੰਗੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮਹਿਮਾਨਖਾਨੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਮਿਸਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਲਦੀਕ ਕਾਫੀਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਫੌਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 4 ਮਿਸਰਾ ਲਿਖ। ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ। ਯਾਨੀ ਫੌਲਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਫੌਲਾਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਦੀਫ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੇਲ੍ਹ में उन्होंने फिल्म दी, उसे वेले शेर कह दिता तो की लिखा, फिक्र ना कर दिल अंदर हातफ पहुंचदा साबर दी दाद न होए। यानी मैं अपने आप वाले इशारा कर दिंदा कि मैं सबर कर रहा हूं, वो असल जेड़ा चंगी सी ना छेड़दा रहिंदा सी ना, माहौल करना तो वो बयान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं फिक्र ना कर दिल अंदर हातफ पहुंचदा साबर दी दाद न होए। तू सीना सफर रह, तू सीना सफर रह मकतले इश्क अंदर, जे शमशीर दा फखर जल्लाद नूं है, जे शमशीर दा फखर जल्लाद नूं है, जिसने कासा तवक्कुल नूं तोड़ दिता वो कद पहुंचा गाफिल मुराद नूं। चंगी जोगी दा सुख ने याद रखी, चंगी फिर उन्होंने मुखातब कर रहे हैं, कहते हैं चंगी जोगी दा सुख ने याद रखी, तेग सबर कट जांदी फौलाद नूं। जो क्या सी फौलाद नूं, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇਖੋ। ਚੰਗੀ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸੁਖ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਗ ਸਬਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਫੌਲਾਦ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਾਬਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फिर दोबारा में पढ़ागा, फिक्र ना कर दिल अंदर, फिक्र ना कर दिल अंदर हाथ पहुंचदा साबर दी दाद नूं है। तू सीना सफर रह मकतले इश्क अंदर, जे शमशीर दा फखर जल्लाद नूं है, जिसने कासा तवक्कुल नूं तोड़ दिता वो कद पहुंचा गाफिल मुराद नूं है। चंगी जोगी दा सुख ने याद रखी, तेग सबर कट जांदी फौलाद नूं।
ਇੱਥੇ ਤਵੱਕਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਸਾ ਤਵੱਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਾਫਰ ਮੁਰਾਦ। ਤਵੱਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸੁਖਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਫੌਲਾਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਤਦਬੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕਰ ਜੀ। ਸਾਮੀਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੋਜੋ ਕਰਨ। ਤਕਦੀਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਦਬੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਦਬੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈ ਖੇੜੇ ਮਾਰੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੀਰ ਤਾਂ ਦਲਾਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਪਰਚਾਈਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਤਦਬੀਰ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਕਦੀਰ ਰਵਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਤਦਬੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਪੈ ਖੇੜੇ ਮਾਰੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਜੋ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਪਰਚਾਈਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਇੰਜੇ ਤੇਰੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਾਰ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਸੂਫੀ ਸਿਆਣਪ, ਸੂਫੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਮੂਨਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਜੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਜੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਜੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਜੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਜੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸਿਆਣਪ, ਯਾਨੀ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜੂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ, ਚਕਵਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਪਿੰਡੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਮਿਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਸਨਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਮੇਲੇ ਚਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਿਲੇ।